乖女儿，你回来了。陆一鸣，她可是你姨娘，我爹尸骨未寒，你们俩竟然做出这种有违伦常之事！你们，柳儿已经不是他的人了，还有你，也马上要被我休了。从今以后，我就能做个堂堂正正的人了。你什么意思？你入赘我孟家，我对你不好吗？我在我爹面前处处袒护你，处处以你为主，还不是因为你们都看不起我。孟家没有一个人正眼瞧过我，连你都是。孟家已经没有了。我告诉你，从今天开始，这里姓陆不姓孟。你再不走，我就要报官了。陆郎，你要对我好啊。以后这里是陆家了，不要再来了。一鸣已经把你休了。把钱还给我！孟家之女回来了。是。这孟知秋犯的可是欺君大罪，按律例是要满门抄斩的。是。是什么？是要满门抄斩的。站住！站住！追快点！没事。跑啊！继续跑啊！我看你往哪儿跑！你是什么人？为什么要杀我？问那么多话干嘛？又不是我让你死。做鬼了，别找我。也不怕告诉你，你爹就是被贾知县、陆一鸣和苏柳儿合谋害死的。为什么人心那么狠？我不会让你们得逞的。锦城，我的乖女儿。爹。陆一鸣、苏六儿，我诅咒你们今生今世永无宁日！陆公子，王公子，几日未见，贵气了不少啊！王公子，几日未见，你也添福不少。唉，今日郡主的货品，在下想拍得一二，还请陆公子高抬贵手啊！王公子，说教，就以您在朗州的地位，也是无人敢跟你争。是吗？哈哈哈哈哈哈！陆公子请。
到了，就是这里。陆郎，刚才那个王胖子阴阳怪气的，他还不是靠他那爹，要不然他……陆郎，我只是看不惯那个王胖子，一会儿一件也别让他派去。郡主刚从京城回到朗州，就办如此盛大之议会，这可是我们露脸的最好机会。感谢各位城中百姓，今晚能来的都是朗州的贵胄，我安宁的朋友。今晚我为大家介绍一位贵客，京城夏家大小姐，户部尚书的女儿夏云生。今晚一拍的所有珍品都出自云生姑娘之手。今晚一拍所有收入都将捐赠给朗州的穷苦百姓。此铜镜背面刻有一龙一凤，为攀龙附凤铜镜，这可是云生姑娘的私人物品，100两底价起拍。100两，200两，300两，我出500两，600两，700两，我出1000两。这为攀龙附凤铜镜，陆公子得。200两，400两，800两，1000两。没有人出价，还是陆公子得。这绝世珍品是月光帕，云锦刺绣，金丝为边。各位请出价。400两，800两，900两，我还是出1000两。刚才他拍的是其中贵人的身份。富家公子，1500两。这个价肯定是价高者2000两，2500两。还有更高的价了没？没有的话，就是那位公子的。我出3000两。哎，你拿我牌子瞎喊什么呀？恭喜陆公子拔得头筹。今晚的义卖到此结束。陆郎，这也太贵了吧！这点钱就是敲门砖，已经很便宜了。郡主，云生姑娘，陆家不愧是朗州大户，陆公子今夜善举，为穷苦百姓捐赠如此多银两，小女子在此替百姓谢过了。云生姑娘客气了。孟清城，你啊，我们认识啊。孟清城，你还敢回来？大胆！
尚书大人的女儿，岂是你能碰的？郡主无妨。这位陆公子宅心仁厚，想必夫人也不是无礼之人，一定是误会了。放了他吧。陆公子，为表谢意，我也给公子准备了礼物。陆公子，这荷叶灯可是1万两一盏，云生姑娘愿意为你放一盏，是你莫大的荣幸。1万两一盏。云生姑娘如此手笔，在下受宠若惊。走吧。这世上怎会有如此相像之人？这明明就是孟倾城，我现在就要去揭穿他。你疯了！今日这种场景，不宜轻举妄动，否则会坏了大事的。走。这明明就是孟倾城。我还要再试一试。别乱来。孟倾城，你到底什么意思？陆夫人这是何意啊？什么孟倾城？你就别装了，你化成灰我都认得你。夫人怎能这般无理取闹呢？我并非什么孟倾城啊！别说这些没用的，说吧，你到底要干嘛？我只是表达对陆公子的感谢，夫人何必如此大惊小怪？站住！为什么要拽我呀？说清楚！放开我！说清楚！你弄疼我了！哎呀！没事吧？快来人！快！怎么了？怎么了？有人掉水里了！陆公子，我也不知道怎么回事，他一直拽着我，差点把我也拽下去了。让上去！幸亏没把云生姑娘也拉下水，不然你们都给我跳下去！郡主，云生姑娘，捞起来，快！孟倾城，你别走！这些废物，快点！快给我擦擦，臭死了！你还来做什么？哎呀，他的长相确实与孟倾城极为相似，不过气质却截然不同，特别是他眼角那颗痣，孟倾城根本没有，所以应该只是长得相似罢了。如果真的是他，咱们2个早在大狱里待着了。说的也是，防人之心不可无，不过我们要注意分寸。郡主，我们可得罪不起。好了好了，不提他了。今日的事实在是太丢脸了，那池水冰冷，还有一股子臭味。我为晚宴准备的衣服都不能要了。明日我给你买新的，买最贵、最好的。那还差不多。陆郎，在家里我不想做什么姨娘，我要做新娘。好，我让你做新娘。掌柜的，你怕不是病了吧？我陆家何时缺过银两？你就拿这些普通料子糊弄我？哎呀，不敢不敢，夫人，我怎么敢拿普通的布料糊弄您呢？这些可都是我们店里的上等货色呀！我不要什么上等货色，我要最好的货色，去拿我瞧瞧。哎，您今天来的正是时候，我们店里呀，还真有一件绝佳货色。什么上等的货色呀？哇，不错，就这件吧。李掌柜，东家，您怎么来了？哟，这不是陆府的姨娘吗？真巧啊！这件衣服已被这几位姑娘定下了，你先去忙吧。好。哎，这件衣服可是我先定了的。陆家姨娘，你当真是要买这件衣服吗？什么意思？这件衣服啊，可是1年难得出一次的七彩细丝锦袍，这1根金丝就是1两银子，
一共用了3999根金丝，也就是3999两银子。不管是多少银子，那也是我先定的。郡主，既然这位苏姨娘想要，那咱们就让给她吧。好吧，你都说了，那我们就把这个让给苏姨娘吧。这也太贵了，陆郎肯定不会给我买的。既然云生姑娘是真心喜欢，那我就忍痛割爱了，告辞。安宁郡主，云生姑娘，什么事情屈尊到我家来？今日你府上苏姨娘和云生姑娘同相中一件锦袍，苏姨娘忍痛割爱，故来聊表心意，顺便来看看你这个朗州城大货。这苏姨娘怎敢跟云生姑娘相争呢？郡主实在是太客气了，里面请。二位，里边请。孟倾城，你这扫把星！你还敢回来你！哎，娘！这陆家的待客之道真是独特，上来就要打人。娘，这位是安宁郡主，这位是夏云生，云生姑娘。夏云生，夏云生，他明明就是孟倾城，你看看，他哪点不像孟倾城了？陆公子，你是朗州大户，这家规啊还是要严一些，不然以后还有哪个权贵敢登门？郡主，云生姑娘，实在对不住，里面请。娘，你没事吧？哎呀，儿子，他明明就是孟倾城，肯定是那个小贱人。娘，你太冲动了，他只是长得像孟倾城而已。那我认错人了？对。哎呀，这到底怎么回事嘛？那他不是孟倾城，他到底是谁呀？娘，她是郡主的好友，京城户部尚书的女儿，身份尊贵，家产万贯，随手一抛就是上万两。你说那孟倾城都被抄家了，他有这本事吗？哎呀，娘，儿子好不容易结交上这样的权贵，您可别当儿子的绊脚石啊！哎呦，这么严重啊！哎呀，姑娘，你看我这老婆子眼神不好，我认错人了。您呢，可千万别怪罪于我，我呢给您道歉了啊！哎呀，哎呦，姑娘，对不住了啊！哎呀，以后这里的一切呀，可都是我们的了。把我爹还给我！我让人把他丢到乱葬岗去，你去那儿找他去吧。烫死我了！哎呦，没事。哎呦，姑娘，我们这老婆子呀，皮糙肉厚，烫着没事。只是姑娘您呢，这细皮嫩肉的，没烫着吧？伯母有心了，刚刚啊，属实是烫了一下，不过现在没事了。云生姑娘，安宁郡主，你们来了。婶婶，你终于回来了，婶婶。你是谁啊？婶婶，你不认识我了吗？我是陆小轩呀。婶婶，你不认识我了吗？我是陆小轩呀。你认错人了，我不是你婶婶。你个小崽子，给我过来！你在这胡说八道什么呢？你再敢胡说，我把你关狗笼去！给我出去！来，拉出去！婶婶，你不认我了吗？你为什么不认我？我现在倒是对你们口中的孟倾城特别好奇了。你们陆家的人个个都认错。云生姑娘可别怪我们反应激烈，毕竟之前那个贱人，孟倾城在家跋扈惯了，他对我这个姨娘那是百般挑剔，对婆婆那是随意打骂，对夫君那是呼来喝去。他在这个家，我们家就不得安宁。哦，好在天道好轮回，孟家贪污皇粮，罪恶至极，孟倾城和孟之秋那就该死。你说是不是，云生姑娘？
是，怪不得你们都这么害怕他回来。贪污皇粮可是滔天大罪。不过，你这个姨娘和陆公子这个赘婿，怎么还好好的呢？你们不简单啊，是吧，郡主？你胡说什么呢？放肆！你这个苏柳啊，虽说我们云生跟你们口中的孟倾城有些相似，但他毕竟不是。你竟敢这么跟云生说话，我看呀，你们陆府是真的一点家规都没有。我本以为与陆公子有缘，我夏家年年承接朝中采买、纳贡、寻粮之事，我看陆公子也有心结交。我本想为陆家指条明路，可谁知你这陆家竟都是女人在做主。郡主，我们走吧。云生姑娘，宁郡主，息怒，我们错了。陆一鸣，你可是陆家之主，让一个孟家姨娘在这大放厥词，成何体统？郡主，我们还是走吧。我看这陆家也无心跟我们结交。云生姑娘，宁郡主息怒啊！今日我定当好好惩罚苏柳儿。是。让你冒犯云生姑娘！住嘴！快向云生姑娘道歉！哎呀，郡主，要不还是算了吧。我看苏姨娘她应该知道错了。她一个姨娘敢对你这尚书之女如此说话，她就是错了。郡主说的是，是错！快点！向宁郡主道歉！宁郡主，我错了。你不用跟我道歉，你呀要跟云生姑娘道歉。快，向云生姑娘道歉！哎呀，太残忍了！姑娘，我错了，我错了。夫人，这老爷下手也太狠了吧，把你打得这么重。你懂什么呀？那他也是没办法，都是演给郡主看的。这不能怪陆了，只能怪我自己，确实也是太冲动。夫人，您确定他就是孟倾城吗？我觉得他就是，我的直觉是不会错的。啊，那您准备怎么办呀？我还没想好。不过不管他是孟倾城还是夏云生，我都不能留。这陆郎是我的，这陆家的一切都是我的，我不能让人把他给夺走。快过来，帮我挠一挠，好痒啊！哎呀，夫人，这老爷下手也太重了，你这背上恐怕要留疤了。是该死的陆郎，我今后定让他补偿我。背后留疤。胡闹！如果再出事，我陆家的家业可就保不住了。陆郎，你难道就一点都不怀疑吗？陆郎，我也是为你好。如果他们不是，那咱们可以消除顾虑，正好可以搭上郡主和云生姑娘这条船，乘风破浪。如果他们是，咱们就提前做好防备，必须不能让他活着出朗州，不然别说家业，咱们连性命都难保。你可以试探他，但要再出事，我可保不住你。知道了，有事我自己担着。就知道你们男人没一个好东西。郡主，陆一鸣陆公子求见。终于来了，带进来吧。陆公子到了，请进。
陆公子，你怎么来了？对不住了，打断云生姑娘跳舞了吧？无妨。陆公子何事啊？哦，过几日乃家母寿辰，在下特意前来请云生姑娘还有郡主大驾光临。不行，云生，过几日咱们还要出去游玩呢。可是陆公子都来了，我们那个……云生，这陆一鸣母亲过寿辰，跟你我有何干系？虽说是个富户吧，嘿，可也就是一介平民，不去。郡主，寿宴是庆，赔罪是大，还望郡主大人有大量，给陆某一个机会，将郡主还有云生姑娘赔个不是。郡主，你看这陆公子都跪下了，您还是去吧。啊，你呀，也不知道你看上他啥了。好吧，看在云生的份上，那我们去。谢谢郡主，多谢云生姑娘。倾城，我命人把陆一鸣直接抓起来就是了，你何必回去呢？夏伯伯，如果抓了他或是杀了他，我爹就白死了。我一定要回去，找到陷害我爹的证据。好吧，从今以后，你的身份就是我夏忠良的女儿，夏云生。柳儿，我觉得还是别查了。为什么？前几日我到郡主府，看到云生姑娘正在跳舞。你说那孟倾城她会跳舞吗？跳舞怎么了？以前不会，现在不能学吗？我看啊，你就是被他迷住了。别撒泼啊！出了事情我拿你是问。来了，来了！你们别说话，他们来了！哎呦，郡主，您可来了！您慢点啊，云生姑娘，您慢点儿。郡主和云生姑娘大驾光临，陆府蓬荜生辉啊！来，里面请。请。哎，怎么这老夫人寿宴没有其他客人吗？啊，知道郡主和云生姑娘大驾光临，怕人多嘴杂，所以说就没有宴请其他宾客。是，办得周到，那走吧。行。老身今日寿辰，能把二位请来呀，我真是莫大的荣幸。郡主啊，云生姑娘，来吃，趁热吃。这是啊，香菜牛肉。好。不错，这做的不比我府上差。好吃啊，好吃你就多吃点。云生姑娘，你也尝尝啊。啊，我一会儿吃。你对香菜过敏，不敢吃吧？云生姑娘，看来香菜牛肉你是不爱吃。那来换这个油焖大虾。苏柳儿竟然来这手，虾你也吃不了吧？来，我尝尝。不错，云生，这陆府有点水平啊。真的吗？那我尝尝。这虾呀，太能包了，我还是吃个青菜吧。你看吧，我就说他有问题。先等等。好吃。云生姑娘，这道菜是我们朗州没有的，我特地从外地带回来的清蒸鲈鱼，您尝尝。鱼呀，刺太多了。云生姑娘放心，这鲈鱼啊没有刺，小孩都能吃。对，小孩啊都能吃。那看，刚才那几个菜我婶婶都不吃，吃了会生病。小崽子，吃饭提他干什么？是吗？你婶婶都不能吃吗？那是你婶婶没口福了。我呀，什么都能吃。好吃。
你呀，就是怕剥虾麻烦。来，我给你剥好了，尝尝。这个虾也好吃。刚刚是说什么牛肉好吃？我尝尝。你看，我就说你猜错了吧？我还是不信。别胡来，不要给我惹事。见郡主和云生姑娘吃得开心，我们也开心啊。我为前几天我的冒失向你们赔罪。不必了，过去的事就不提了。啊，既然是赔罪，那这酒呀就要自罚3杯。不必了，郡主。哎呀，没事。想必苏姨娘这点酒量还是有的吧？郡主说的是，我自罚3杯。这杯酒啊，要单独敬一下云生姑娘。小轩，你不是说云生姑娘和婶婶长得很像吗？那你以茶代酒，敬云生姑娘一杯。对对对，快敬贵人一杯。小轩敬贵人姐姐一杯。对不起，对不起，你怎么回事？没事没事。云生姑娘，要不去我房间换新的衣服，小心着凉了。不必了，夫人，你看我今天这衣裳也湿了，有些失仪，今天我们就先告辞了。小轩，怎么回事？都怪你，好好的寿辰被你给破坏了。都怪你，把夫人的寿辰都破坏了。都怪你，哭什么哭？行了，我还是在你这儿把衣服换了吧，我也怕回去的路上衣服湿了着凉。云生姑娘，请。你不出去？你我皆是女子，有何可避讳的？柳儿还想给云生姑娘更衣呢。不必了。好吧。他果然是孟倾城，你给我等着！郡主啊，云生姑娘，慢走啊，欢迎常来啊！今日感谢安宁郡主，感谢云生姑娘的到来，这是对我陆家最大的恩典了。陆公子言重了，这也是陆公子的一片孝心。哎，是啊是啊，我儿子啊，他就是孝顺。孟姑娘回去可要小心。放肆，苏柳儿，你在说什么？这是云生姑娘。哎呀，一时口误，云生姑娘不要见怪才是啊。哎呀，我说这天也还亮着呢，不知陆公子家这位姨娘，你是眼睛不好还是脑子不好？若或者是都不好，我可要带你去看看呢。你快给我下去，别给我丢人现眼！闭嘴！孟倾城，你不要再装了，我已经看到你背后那个疤了。嗯，你在说什么呀？什么疤？苏柳儿，你放肆！云生姑娘，在下2500两。慕白哥哥，你回来啦？没事吧？怎么，我这才不在几天，就这么被人欺负了？没想到他们陆家这么胆大包天。郡主，在下不敢，是苏柳儿。你刚说的疤呢？我刚刚明明看见。这一巴掌打你刻意算计，将水泼到我身上；这一巴掌是打你目无礼数，随意偷窥；这一巴掌是打你当街扯我衣服；这一巴掌是送的。来人，在，给我关到柴房，好好反思。放开我！把嘴给我堵上！云生姑娘，我回去一定好好责罚他。好啊，今日他是哪只手扯的云生姑娘衣服，就把那只手给我剁下来，送到郡主府，不然你们陆家别想在阆中城混下去。
陆公子，你太让我失望了。我本以为与公子在这朗州城干一番大事，可谁知你家这姨娘也太过分了。既然这样，我跟公子也是无缘了。郡主，我们走吧。云生姑娘，郡主，郡主！哎呀，云生姑娘，倾城姐今天这几巴掌太过瘾了，瞧苏柳儿那脸肿得跟猪头一样。还有，你发火的时候，那陆一鸣和李翠萍都不敢说话了。还说呢，打得我手都疼了。倾城还是聪明，他们上门来的那一刻，倾城便已经想到会有这样子的事发生。是啊，在我决定回来的那个时候，我就已经想到了这样的后果。饭前半个时辰服下，保你什么都能吃。谢谢。倾城姐，你忍着点儿，我要先把你的八卦平，才能刺青。你说现在该怎么办？陆郎，你相信我，我真的看到那条伤疤了。我提醒过你要行事小心，现在该如何收场？陆郎，他真的就是孟倾城，要然他怎么会让我看到那条伤疤，然后又消失不见了？苏柳儿，你还执迷不悟？我看你就是觉得他像孟倾城，你吃醋了。你这个小肚鸡肠的妇人，成事不足，败事有余。哎呀，儿子，儿子，要我说呀，直接把他手给剁了，给人家云生姑娘送过去，没准人家气消啊，嘿，这事就没了呢。陆一鸣，你别被他们欺骗了，千万不要上当。你不知个天高地厚，你谁都敢惹，你害你自己也就算了，你不该拉我儿子也下水呀！哎呀，我真不知道当初怎么把你留下来的，真是我家门不幸，我陆门不幸。当年如果不是我，你们陆家能有这般光景？如今得了势了，就想将我一脚踹开。我告诉你，如果我过得不好，你们也别想好过。你敢？够了，别吵了。娘，你先回去吧。那好，我先回房了。哎，儿子，你好好想想，夏家这根高枝啊，你要牢牢抓住。你可千万别让这个人坏了咱们的好事儿。行，娘，知道了，去吧。你给苏柳儿看的伤疤是怎么回事？哎呀，那个是用猪皮做的，贴上去的。倾城，你的变化好大。是啊，自从我爹走了，我就再也不是那个无忧无虑的姑娘了。哎，慕白哥哥，你看我变化是不是也很大？是吗？你看不出来吗？看出来了，不像之前那么笨了。什么叫笨？我那叫聪明。好好，聪明，聪明，最聪明了。对了，关于你爹的线索，我找到了一个叫做钱三的人。我了解到，钱三之前一直是一个碌碌无为的小狱卒，黄粱案之后便晋升成为了牢狱头子，没多久便又晋升了，想必必然是攀附上了什么关系。于是我便一路跟从。别动，转过来。我问什么，你答什么。哎呀，好汉饶命！你想知道什么，我都跟你说，别杀我。孟家的黄粱案，你知道吗？我不知道啊。不知道是？我是真不知道。就算你杀了我，我也不知道啊。那我再问你，孟知秋是怎么死的？你知道吗？我说，那个孟老爷不是自杀的，是被人害死的，跟我可没有一点关系啊。谁干的？是贾知县干的。那陆一鸣呢？他有没有参与？孟老爷过世之后，陆一鸣就变成了本地的富商，你说有没有？这么看来，一定是陆一鸣和贾德善勾结，想陷害我们孟家，不然凭他自己，做不成这么大事。这个贾德善
是你们朗州知县一个屁大的官儿，我跟我夏伯伯说一声，给他官儿罢免得了。无缘无故罢免他，他一定会狗急跳墙的，到时候什么都查不出。是啊，要想抓住他们，得先找到证据。如果真是他们做的，那他们之间一定有互相牵制的东西，才能彼此相安无事。哦，你的意思是，陆一鸣那里有他和贾德善勾结的证据？没错。那你要怎么做？那就要看他们怎么做了。啊，他们不会真的把苏柳儿的手剁下来吧？那也太恶心了吧！你敢威胁我？我没有威胁你，我是被你们逼的。露拉，这个世界只有我们俩是最相配的，只有我是最爱你的。如果你要害我，你也不会有好日子过。这个世界已经没有孟倾城了，我才是你的唯一。露拉，刚刚是我不好，你别生气。我只是担心你会受到伤害。如果他真的是孟倾城，一定是回来找我们复仇的。这件事情到此为止，他已经证明他不是孟倾城了，你不要再多生事端了。那既然如此，柳儿也无话可说。 Mais, Seigneur Lu, devez-vous vraiment couper les mains de Liuer? Tu l'as offensé de manière irréversible. C'est le moment pour notre clan Lu de s'allier aux puissants et de s'élever dans la société. Avec tes agissements, comment vais-je régler cette affaire? Dans ce cas, puisqu'il en est ainsi, Seigneur Lu, coupez donc les mains de Liuer. Très bien. Allons, je plaisantais. Je savais bien que vous étiez le plus attentionné. Demain, tu m'accompagneras au palais de la princesse pour implorer le pardon de mademoiselle Yunsheng et de la princesse. Mais croyez-vous qu'elles m'épargneront? Pour la princesse, je l'ignore. Mais mademoiselle Yunsheng devrait se montrer clémente. Hier, elle t'a déjà frappé, sa colère doit être apaisée. De plus, mademoiselle Yunsheng a une nature plutôt bienveillante. Quoi que tu dises, tu es toujours sous le charme de cette tentatrice. Cesse de dire des sottises. Pour ce qui est de tes mains, c'est à toi d'en décider. Princesse, mademoiselle Yunsheng, le jeune maître Lu est arrivé avec Su Liuer. Ses mains sont-elles toujours intactes? Il semblerait que oui. Bien, faites-les entrer. À vos ordres, on dirait qu'ils viennent s'excuser. À quoi bon s'excuser? Une personne de son espèce devrait subir le châtiment de la noblesse. Elle est si perfide. Ces méfaits seront réglés un à un, le moment venu. Que devons-nous faire, alors? Pour l'instant, nous ne pouvons rompre avec Lu Yiming, car nous n'avons pas encore obtenu les preuves. Tant que nous pouvons approcher Lu Yiming, nous finirons par trouver ces preuves. Comment comptes-tu l'approcher? Princesse, mademoiselle Yunsheng, ses mains sont bel et bien là. À genoux. Princesse Anin, hier, la concubine Su s'est montrée déraisonnable et a offensé mademoiselle Yunsheng. C'était aussi dû à la pression excessive lors du banquet d'anniversaire de ma mère. Elle a confondu mademoiselle Yunsheng avec une vieille connaissance. Quant à l'incident de la dernière fois, ce n'était qu'un geste involontaire. J'espère que mademoiselle Yunsheng saura se montrer magnanime et pardonnera à la concubine Su. Princesse, mademoiselle, j'ai sincèrement compris mes torts. Je vous en prie, pardonnez-moi. Tu vois, Yunsheng, je te l'avais dit. Ce jeune maître Lu tient énormément à sa concubine. Il ne se soucie guère de toi. Pourquoi espérer quoi que ce soit de sa part? Princesse, qu'est-ce que cela signifie? Ce que cela signifie, nous nous sommes rendus à de multiples reprises chez vous. Pensez-vous que dans toute la ville de Langzhou, seul votre clan lui soit digne de faire affaire avec nous? Sans mademoiselle Yunsheng, je n'aurais jamais mis les pieds chez vous. Princesse, je vous en prie, n'en dites pas plus. Puisque le jeune maître Lu a formulé cette requête, alors oublions l'incident d'hier. Hors de question. Tu es la fille de son Excellence le ministre. Être humiliée en public de la sorte ne saurait être toléré si facilement. Je m'y oppose. Princesse, mais je ne souhaite point mettre le jeune maître Lu dans l'embarras. Xia Yunsheng, tu es issue d'une noble lignée. Si tu perds ton honneur en public et que je ne te rends pas justice, quiconque se permettra d'offenser les invités d'Anin. Ne t'en mêle plus. Les mains de la concubine Su, je les exige. Princesse, si vous persistez dans cette voie, notre amitié fraternelle s'arrêtera ici. Comment? Tu fais cela pour Lu Yiming? Dans ce cas, par Anin. Mademoiselle Yunsheng, je vous remercie infiniment.
Concubine Su, Yuer exprime sa gratitude à Mademoiselle Yunsheng. Cependant, ce différend avec la princesse est fort regrettable. Ce n'est rien, sa colère s'apaisera dans quelques jours. J'en suis profondément confus. Cette affaire a commencé par ma faute. Ces jours-ci, votre discorde avec la princesse rendra votre cohabitation inconfortable. Pourquoi ne pas séjourner temporairement dans ma demeure? Vous y resterez jusqu'à ce que la princesse se calme. Cela m'offrira également l'opportunité de me racheter auprès de vous. Eh bien, la concubine Su a parfaitement raison. Mademoiselle Yunsheng peut s'installer chez nous pour quelques jours. Je t'ai déjà dit que Meng Qingsheng était morte. Je n'autorise aucun de ces objets dans cette maison. Comprends-tu ce que je te dis? C'est faux. Ma tante est certainement en vie. Un jour, elle reviendra pour me chercher. Laisse-moi. Petite insolente, tu oses me bousculer? Je vais te donner une bonne leçon pour cet affront. Enfermez-la dans la cage à chiens pour 3 jours. Ne lui donnez rien à manger. Bien, madame. Arrêtez. Pourquoi vous acharnez-vous ainsi sur cette pauvre enfant? Mademoiselle Yunsheng, vous l'ignorez sans doute, mais cette enfant est indomptable. Elle n'écoute que sa défunte tante. Elle a été bien mal élevée. Je ne fais que parfaire son éducation. Mais ce n'est encore qu'une enfant. Je ne peux tolérer une telle cruauté. Si vous persistez dans ce comportement, je devrais quitter cette demeure sur le champ. Mademoiselle Yunsheng, veuillez m'excuser. Pour éduquer une enfant, il ne faut pas de contradiction. Si vous la protégez aujourd'hui, comment pourrais-je l'instruire à l'avenir? Relâchez-la. N'as-tu pas entendu l'ordre de mademoiselle?我看你还能装到什么时候？柳儿姑娘这么着急找我，是什么事儿啊？钱三，你到底杀了孟倾城没有？杀了呀。孟倾城没死。什么？哎，不可能！我眼看他跳进的那悬崖，那悬崖是深不见底，他不可能活着。可是现在有个跟孟倾城长得一模一样的女人，在陆府，并且她处处针对我，有没有可能？是他捡回了一条命，回来复仇了。钱三，孟倾城没有死，是你的事。是什么意思啊？再杀他一次。像，确实是像。哎呀，你也别怪我，不论你是不是孟倾城，谁叫你长了一张跟他一样的脸呢？哎呀，这可能也是你的命吧。今日我就送你上路。倾城，倾城，你没事吧？倾城，你没事吧？我怎么在这儿啊？是他。我认识他。谁？当时就是他逼我跳下悬崖的。他就是钱三，我就是从他口中得知，
陆一鸣和贾德善有所勾结。皇上饶命！怎么又是你啊？大爷，我知道的我全都告诉你了，其余的我是真不知道了。我上有老下有小，吵死了！还记得我吗？怎么这就忘记了？要不然我也把你推下悬崖。说。小姐饶命啊！小的也是听命行事，主子说什么我就做什么。况且我上有老下有……这次又是谁派你来杀我的？不说是吧？不说，我现在就送你去见你祖宗。我说，是苏柳儿。你们认识？是啊，当初就是他给陆一鸣出谋划策扳倒的孟家。清城，陆府不能再待了。今日来了个前3，明天还有前4、前5，苏柳儿定然不会善罢甘休，这太危险了。我都死过一次了，还怕什么危险？清城，我不想让你冒险。你相信我，我定然会从其他的方向找出证据，替孟府伸冤平反的。慕白，你的心意我领了，但这是我孟家的血海深仇，我一定要亲手抓住他们，让他们偿还。想不想活命？想。想活命就听我的，你要是敢耍什么花样，我就让你小命难保。只要孟小姐饶我一命，我做什么都可以。怎么样，找到人了吗？还没有。哎呀，儿子，这可怎么办呢？这云生姑娘毕竟是在咱们府上失踪的，这事儿要是传到尚书府和郡主府，后果可就不堪设想了呀！你当真看到云生姑娘被一个男子扛出了房间？当时天色太黑，我实在是没看清。就看到一个人像扛着什么东西从后院侧门离开了。我当时好奇，就去夏小姐房间查看。只见门开着，里面却没人。废物，一群废物！下去赶紧找啊！是啊！哎呀，云生姑娘要是真被掳走了，咱们就完了。儿子。苏姨娘，同福楼那边送来一盒点心，说是有人为您点的。放着吧，你先下去吧。是。今晚虚实同福楼见，要事相商。前3此刻来消息，想必事情已经办成了。老爷，夏小姐回来了，人呢？就在外面。小姐，云生，你去哪儿了？我听说昨夜……没事，我昨天着急回趟郡主府，时间太赶了，没来得及跟你说。没事就好，没事就好。哎呀，坏了！怎么了？我在同福楼订的糕点，他家糕点特别难订，今日要是不取，明日便取不到了。我还以为什么事呢，我现在陪你去。来，走。那不是柳儿吗？这个时辰，她来这做什么？陆公子，你怎么不走了？就在前面，走吧。啊，好，请，请。
千三，怎么样了？人跑了。什么？跑了？被人截胡了。你这个废物，这点事都办不好。你在这说谁是废物？有本事你自己上啊！多吃点啊！孟倾城如果还活着的话，你就死定了。哼，我死定了，我死定了，你也好不了。绑架孟倾城的人又不是我，跟我有什么关系？陆公子，这同福楼的糕点是真的挺难订的。你个臭娘们儿，翻脸不认账是吧？就算老子要进去了，进去之前我也要快活快活。我怎么听到苏玉你的声音？不会吧？陆公子，我们正快活着呢，你现在闯进来，是不是有点不太礼貌啊？你别胡说八道！一鸣，苏丽儿，你个贱人！我认识你，你竟敢在这偷人！一鸣，不是这样子的，你听我解释，事情不是你想的那样。陆公子，这是不是有什么误会啊？你别假惺惺的，我在听你说话呢。苏丽儿，你做出这种事情，还竟敢如此蛮横！一鸣，都是他将我压在身下，我没有办法。闭嘴！今日是被我撞到了，你说你是被逼的，如果没被我撞到呢？废话加风！哎，陆公子，我还没下手呢，你们这不就闯进来了吗？哎，陆公子，你这么做可就没意思了，毕竟我们可是战友啊。现如今攀附上了尚书大人家的女儿，贾大人呢也是财权两得。你看小弟我呢，我可啥都没捞着，好不容易有一个。闭嘴！如果你再敢提曾经的事情，我就弄死你！呸！还真是扫兴。一鸣，你真不检点，居然偷人，小点声了，闪开！能听见了。你做出如此龌龊之事，你让我陆家脸往哪儿放？我什么也没有做，是那个钱三强暴我，你没看出来吗？你不帮我就算，你还要污蔑我，你还敢狡辩？那么多人都看到了，我什么都没有做，信不信由你。什么叫信不信由我？那我问你，你为什么会碰见钱三？为什么你们会在酒楼的包房里？你跟我解释清楚。你罚我，我认了。想将我赶出家门，没门儿！看我不把你打出去！你敢？好歹我也是你姨娘，你要是把我赶出去，你就是不孝。陆公子，家丑不可外扬，苏姨娘不可赶出陆府。你这脸都没了！虽然不能赶出去，但这惩罚还是要有的，不然这陆府太有失家风了。怎么罚？红杏出墙，要不就在狗笼里待3天吧。你怎么不肯？那我就没办法了。幸亏有云生姑娘给你求情。来人，带下去。是。放开我！我不去！走，别碰我！放开！来，坐。过来，有我在，没人敢欺负你了啊！婶婶，你觉得我是你婶婶是吗？是。小轩，在这里你可以叫我婶婶，但是在外面一定要叫我云生姑娘，知道吗？我想我婶婶了，你让我抱抱你吧，可以吗？婶婶，我想你了，我想你了，婶婶。你如果走了的话，这里就只剩我了，就没
保护我，没有人陪我了。 Voyons jusqu'à quand tu pourras simuler. Mademoiselle Liuer, pourquoi m'avoir fait mander avec autant d'urgence? Qui en sent? As-tu réellement éliminé Meng Qingsheng? Certainement. Meng Qingsheng est vivante. Quoi? C'est impossible. Je l'ai vue sauter du haut de la falaise. Cet abîme était d'une profondeur infinie. Elle n'a pas pu survivre. Pourtant, une femme qui lui ressemble trait pour trait s'est installée chez l'élu, et elle s'oppose à moi à chaque instant. Se pourrait-il qu'elle ait miraculeusement survécu et soit de retour pour se venger? C'est impensable. Qui en sent? Que Meng Qingsheng soit en vie est votre problème. Que entendez-vous par là? Tu es là à nouveau. Quelle ressemblance? C'est frappant. Ne m'en voulez pas. Que vous soyez Meng Qingsheng ou non, vous possédez un visage exactement semblable au sien. C'est sans doute là votre destinée. Aujourd'hui, je vais vous envoyer vers votre dernier voyage. Qingsheng, allez-vous bien? Qingsheng, allez-vous bien? Pourquoi suis-je ici? C'est lui. Je le reconnais. Qui est-ce? C'est lui qui m'a poussé dans le vide. Il s'appelle Qiansan. C'est par lui que j'ai appris la collusion entre Lu Yiming et Jia Deschamps. Pitié, messire, épargnez-moi. Pourquoi est-ce encore vous? Monseigneur, je vous ai déjà tout confessé. Je ne sais absolument rien de plus. J'ai une famille à nourrir. Tais-toi. Te souviens-tu de moi? M'aurais-tu déjà oublié? Ou devrais-je te précipiter également dans l'abîme? Parle. Pitié, mademoiselle. Votre humble serviteur n'a fait qu'obéir aux ordres. Je ne fais qu'exécuter la volonté de mes maîtres. De plus, j'ai une famille. Qui t'a ordonné de m'assassiner cette fois? Tu refuses de parler? Je vais t'envoyer rejoindre tes ancêtres. Je vais parler. C'est Su Liuer. Vous vous connaissez? Oui, c'est elle qui a conseillé Lu Yiming pour provoquer la chute du clan Meng. Qingsheng, tu ne peux plus rester chez l'élu. Après Qiansan aujourd'hui, il y en aura d'autres demain. Su Liuer ne s'arrêtera pas là. C'est bien trop périlleux. J'ai déjà frôlé la mort une fois. Quel danger pourrais-je encore craindre? Qingsheng, je refuse de te laisser prendre ce risque. Fais-moi confiance. Je trouverai d'autres moyens d'obtenir les preuves, afin de laver l'honneur de notre clan. Mubei, j'apprécie ton intention, mais c'est une dette de sang envers mon clan. Je must les châtier de mes propres mains pour qu'ils paient leurs crimes. Désires-tu la vie sauve? Oui. Alors obéis à mes instructions. Si tu tentes de me duper, je mettrai fin à tes jours. Tant que mademoiselle Meng m'épargne, je ferai tout ce qu'elle exigera. Alors? L'avez-vous retrouvé? Pas encore. Mon fils, que devons-nous faire? Mademoiselle Yunsheng a disparu au sein même de notre demeure. Si la nouvelle parvenait à la résidence du ministre ou au palais, les conséquences seraient désastreuses. Avez-vous réellement vu Mademoiselle Yunsheng se faire enlever de sa chambre par un homme? Il faisait trop sombre, je n'ai rien pu distinguer. J'ai seulement aperçu une silhouette portant un fardeau, s'enfuir par la porte dérobée du jardin. Piqué par la curiosité, je me suis rendue dans la chambre de Mademoiselle Xia. La porte était entr'ouverte, mais la pièce était déserte. Incapable, bande d'incapables, partez la chercher immédiatement. Allez-y. Si Mademoiselle Yunsheng a vraiment été enlevée, nous sommes perdus. Mon fils, concubine Su, une boîte de pâtisserie a été livrée du pavillon Tangfu. On dit qu'elle a été commandée pour vous. Pose-la là et retire-toi. Bien, madame. Retrouvons-nous ce soir à l'heure du chien au pavillon Tangfu. Affaire de la plus haute importance. Si Qiansan m'envoie ce message, l'affaire doit être conclue. Maître, Mademoiselle Xia est de retour. Elle attend dehors. Mademoiselle Yunsheng, où étiez-vous passée? J'ai appris que la nuit dernière, tout va bien. Hier, j'ai dû me rendre en hâte au palais de la princesse. Le temps me manquait, je n'ai pu vous en avertir. L'important est que vous soyez saine et sauve. Quel malheur. Qu'y a-t-il? Les pâtisseries que j'ai commandées au pavillon Tangfu, leurs douceurs sont très convoitées. Si je ne les récupère point aujourd'hui, la réservation sera perdue. Je pensais qu'il s'agissait de quelque chose de grave. Je vais vous y accompagner de ce pas. Allons-y. N'est-ce pas Liuer, là-bas? Que fait-elle ici à une heure pareille? Jeune maître Lu, pourquoi vous arrêtez-vous? C'est juste devant. Poursuivons. Bien, je vous prie. Qiansan, où en est l'affaire? La cible s'est échappée. Comment? Échappée? On me l'a ravie sous le nez. Incapable que tu es, tu ne sais rien faire correctement. Qui traites-tu d'incapable? Si tu es si maligne, fais-le toi-même. Mange donc un peu. Si Meng Qingsheng est encore en vie, tu es un homme mort. Moi, un homme mort? Si je tombe, tu sombreras avec moi. Ce n'est pas moi qui ai enlevé Meng Qingsheng. Quel rapport cela a-t-il avec moi? Jeune maître Lu, les pâtisseries du pavillon Tangfu sont effectivement très prisées. Misérable femme, tu tentes de nier tes propres actes? Puisque je suis destinée à finir au cachot, autant prendre du bon temps avant. À l'aide. Qiansan, il me semble avoir entendu la voix de la concubine Su. Est-ce possible? Qiansan, lâche-moi. Jeune maître Lu, nous étions en plein débat. Vous, éloigne-toi. Surgir de la sorte manque cruellement de bienséance. Cesse de proférer des mensonges. Su Liuer, misérable infidèle. C'était donc vrai. Tu oses me tromper en ces lieux. Ce n'est point ce que vous croyez, laissez-moi expliquer. Les apparences sont trompeuses. Jeune maître Lu, n'y a-t-il pas là un malentendu? Cessez vos simagrées. Je plaide pourtant en votre faveur. Su Liuer, tu es coupable d'un tel acte, et tu oses encore faire preuve d'arrogance. Yiming, c'est lui qui m'a agressé. Je n'ai rien pu faire. Tais-toi.
Je t'ai prise sur le fait aujourd'hui, et tu prétends y avoir été contrainte. Et si je n'étais pas intervenue, tu déshonores notre famille. Yimin, jeune maître Lu, je n'avais pas encore commencé. Mais vous venez de faire irruption dans la pièce. Jeune maître Lu, votre réaction est bien décevante. Nous sommes pourtant des alliés. À présent, vous vous êtes allié à la fille de son Excellence le ministre. Quant à son Excellence Jia, il a obtenu fortune et pouvoir. Et moi, votre humble serviteur, je n'ai absolument rien reçu. J'avais enfin trouvé. Tais-toi. Si tu oses encore faire allusion au passé, je t'exécuterai sur le champ. Quel rabat-joie. Toi, moins de bruit. Pousse-toi. J'ai entendu. Après une telle infamie, comment notre clan lui pourra-t-il garder la tête haute ? Je n'ai absolument rien fait. C'est ce qui en sent qui m'a brutalisé. Ne le voyez-vous pas? Non seulement vous ne prenez pas ma défense, mais vous osez me calomnier. Tu oses encore nier l'évidence? Tant de témoins ont assisté à la scène. Je n'ai commis aucune faute. Que vous me croyez ou non, que j'y crois ou non, laisse-moi donc te demander, pourquoi as-tu rencontré ce qui en sent? Et pourquoi vous trouviez-vous tous les deux dans ce salon privé? Donne-moi une explication claire. J'accepte ton châtiment, mais me bannir de cette demeure, il n'en est pas question. Je vais te chasser à coups de bâton. Tu n'oserais pas. Après tout, je suis la concubine de ton père. Si tu me jettes dehors, tu manqueras à la piété filiale. Jeune maître Lu, il ne faut point laver son linge sale en public. La concubine ne peut être bannie de la demeure. Votre honneur est déjà perdu. Bien qu'elle ne puisse être chassée, une punition exemplaire s'impose. Autrement, le clan lui perdrait toute dignité. Quel châtiment suggérez-vous? Pour son infidélité? Pourquoi ne pas l'enfermer 3 jours dans la cage à chiens? Comment? Qu'y a-t-il? Tu refuses? Dans ce cas, je ne peux rien pour vous. Estime-toi heureuse que mademoiselle Yunsheng ait intercédé pour toi. Emmenez-la, à vos ordres. Lâchez-moi. Je n'irai pas. Avance. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Assieds-toi. Viens ici. Tant que je serai là, nul n'osera te faire de mal. Ma tante, penses-tu vraiment que je le sois? Oui. Xiao Xuan. Ici, tu peux m'appeler ainsi. Mais devant les autres, tu dois m'appeler mademoiselle Yunsheng. As-tu compris? Vous m'avez tellement manqué. Laissez-moi vous serrer dans mes bras, s'il vous plaît. Ma tante, vous m'avez tant manqué. Si vous veniez à repartir, je me retrouverai à nouveau seule ici. Il n'y aura plus personne pour me protéger ni pour me tenir compagnie. Je vous en prie, ne partez pas. Messire, de grâce, faites la charité. Quelle insolence en pleine rue. Ma jolie demoiselle, tu as de bien jolis traits. Viens donc avec moi. Ayez pitié de moi, accordez-moi quelques pièces d'argent. Une fois que j'aurai enseveli mon père, votre servante vous suivra fidèlement. Que je daigne m'intéresser à toi est une immense bénédiction. Et tu oses encore me réclamer de l'argent? Tu rêves debout. Viens. Arrêtez. Arrêtez. Vendre son corps pour enterrer son père. Puisque tu fais preuve d'une telle piété filiale, viens donc dans ma demeure. Hola, ramenez le défunt, et offrez-lui de dignes funérailles. Cesse tes pleurs. Ce n'est qu'un banquet où je ne t'ai point emmené. Tu n'es qu'une concubine. Dans ce genre d'occasion, comment pourrais-je me présenter ainsi accompagnée? Ton audace grandit de jour en jour. En vérité, je pourrais me montrer bien plus hardie. Assassinons donc Meng Ziku. Puisque tu es persuadé que je suis Meng Qimsheng, tu devrais deviner mes véritables desseins. C'est impossible. Je ne peux abandonner ainsi. Je must faire savoir au seigneur Lu. Je suis la seule à l'aimer. Meng Qimsheng, je dois te démasquer. N'espère pas récupérer ce qui t'appartient. Tiens, mange donc. Mange vite. Est-ce bon? Mange doucement. Ne t'étouffe pas. Personne ne te le prendra. Il est l'heure de prendre votre remède. Xiao Xuan, approche. Pourquoi tes vêtements sont-ils si abîmés? Ce n'est rien, je peux encore les porter. Tiens, mange vite. Après cela, je t'emmènerai acheter de nouveaux habits. Ce n'est pas la peine. La matriarche me réprimandera si elle l'apprend. Ne t'en fais pas. Seigneur Lu est ton oncle. Je suis donc ta. Je parlerai à la matriarche en ta faveur. Elle n'osera rien te dire. Tiens, mange vite. Xiao Xuan, pourrais-je voir ton peigne? Il a été piétiné et brisé. Ce n'est rien. C'est magnifique. Cela te plaît-il? Oui. Retiens bien ceci. Une jeune fille doit, chaque jour, être élégante et jolie. Compris? Oui. Tiens, je t'offre ce peigne. C'est magnifique. Merci. Te plaît-il? Oui. Je te donne le mien, et tu me donnes le tien. Faisons un échange. Qu'en dis-tu? Non, impossible. Ce peigne, il m'a été offert. Même s'il est abîmé, je ne saurais l'échanger. Bien, ne l'échangeons pas. Mange donc. Tourne sur toi-même pour voir. C'est magnifique. Cela te plaît-il? Oui. C'est ravissant. Désormais, notre Xiao Xuan sera aussi jolie tous les jours, d'accord? Oui. Madame, rentrons vite pour vous laver. Pourquoi devrais-je rentrer? Je veux que Seigneur Lu me voie dans cet état. Je veux qu'il éprouve des regrets et qu'il ait de la peine pour moi. Dans mon état actuel, ai-je l'air assez misérable? Tout à fait. Madame, n'y allons pas tout de suite. Rentrons d'abord pour vous laver. Qu'y a-t-il? Que faites-vous donc? Quelle indécence! Allez vite vous laver. N'est-ce pas vous qui m'avez fait enfermer dans une cage 3 jours durant, en m'abandonnant ainsi? Et pendant ce temps, vous badinez ainsi derrière mon dos? Quelle insolence! Ce sont de pures calomnies. Sortez d'ici immédiatement. Xia Yunsheng, l'as-tu fait exprès? Es-tu en train d'aguicher Lu Yimin derrière mon dos? Madame Su, vous êtes notre aînée. Comment pouvez-vous tenir des propos civils? Vous, quelle odeur fétide! Allez vite vous laver. Certes, je peste, mais je vous le dois bien. Je crois que votre détention fut trop brève. Passons, passons. Après 3 jours cloîtrés dans cette cage, sa réaction est compréhensible. Partons, madame. Rentrons,
Madame, venez. Cette maudite Meng Qingsheng, je ne la laisserai jamais impunie. Madame, êtes-vous certaine qu'il s'agisse de Meng Qingsheng? Elle l'a avoué de sa propre bouche. Alors vous devez en informer le maître sans tarder. À présent, peu importe ce que je dis, me croira-t-il encore? Il semble complètement ensorcelé par cette Meng Qingsheng. Allez-vous donc endurer cette injustice sans rien dire? Que l'on me maltraite importe peu, mais je crains que mon cher Lu ne finisse par y laisser la vie. C'est ce que nous verrons. Même si je dois mourir, j'exigerai que tu me précèdes dans la tombe. Meng Qingsheng, les choses en étant arrivées là, ta mort vaudra mieux que la nôtre. Une fois débarrassé de toi, Seigneur Lu ne pourra plus rien contre moi. Le soleil se lèverait-il à l'ouest? Quel bon plat prépares-tu donc là? Une soupe aux graines de lotus. Pour me remettre de ces jours passés en cage. Tu l'as mérité, toi qui manques de vertu. Matriarche, comment pouvez-vous parler ainsi? Comment pouvez-vous m'accuser de manquer de vertu? N'y suis-je pas allé pour le bien de Seigneur Lu, et pour l'honneur de notre clan Lu? Tu oses encore te justifier? En as-tu préparé beaucoup? Quoi encore? Ignores-tu que mademoiselle Yunsheng réside dans notre demeure? D'autres donneraient tout pour s'attirer ses faveurs. Comment peux-tu être aussi stupide et borné? Quoi encore, oses-tu me demander? Sers-lui immédiatement un bol et apporte-le lui. Justement, je me demandais comment l'approcher. Voilà l'occasion idéale. C'est elle qui m'a fait jeter en cage. Si vous voulez lui emporter, allez-y vous-même. Cette soupe de lotus, je vais la lui apporter en personne. De cette manière, tout le mérite m'en reviendra pleinement. Pourquoi ne ressort-elle pas? C'est suspect, je dois aller voir. Matriarche. Comment pouvez-vous manger en cachette? Matriarche, comment avez-vous pu manger cela en cachette? Sur quel ton me parles-tu? Manger en cachette? Quelle expression vulgaire. Et après, les mets délicieux ne seraient réservés qu'à vous? Non, ce n'est pas cela. C'est cette soupe. Qu'a-t-elle donc, cette soupe? Non, je ne dois pas lui dire qu'elle est empoisonnée. Sinon, tout mon plan serait découvert. Mangez donc. Après tout, vous m'avez toujours maltraité. Toi, tu as mis du poison, ne m'en voulez pas. Cette soupe, je la destinais à Meng Qingsheng. Je n'aurais jamais pensé que vous... Meng Qingsheng? Elle est réellement Meng Qingsheng? Oui, en effet, elle est bien Meng Qingsheng. Mais vous, vieille sotte, vous refusiez de me croire. Et voilà le résultat. C'est votre juste châtiment. Cependant, ne venez pas m'en blâmer. Ce n'est pas moi qui vous ai forcé à manger. Scélérate. Espèce de scélérate. C'est précisément parce que Lu Yiming a une mère telle que vous qu'il en est réduit à cet état. Non seulement vous ne lui êtes d'aucune aide, mais vous ne faites que lui nuire. Vous n'êtes qu'une opportuniste, une vieille sorcière sans scrupules ni pudeur. Ta mort est bien méritée. Jia Deschamps. Jia Deschamps. Oui, votre Excellence, une femme du nom de Su Liuer sollicite une audience. Pourquoi vient-elle jusqu'à ma demeure? Que me veut-elle? Faites-la entrer. Bien, votre Excellence. Su Liuer présente ses respects à votre Excellence. Su Liuer, il convient de limiter nos entrevues. S'il y a quelque affaire, parlons-en au tribunal. Pourquoi se rendre à mon domicile? Magistrat Jia, ce sujet ne peut être évoqué qu'en privé. Je vous en prie, vous devez me venir en aide. Est-ce si grave? Explique-moi donc cela. Matriarche. Matriarche. Oh là, quelqu'un, vite, il est arrivé malheur à la matriarche. Matriarche. Mère. Que vais-vous? Mère. 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 Qui a fait cela? Qui est le coupable? Mère. Mère. Qui a fait cela? Qui a fait cela? Du poison? Mère. Qui a fait cela? Pourquoi devrais-je t'aider? Magistrat Jia, nous sommes pourtant sur le même bateau. Si Lu Yiming découvre que j'ai causé la mort de sa mère, je serai perdu. Et quant aux secrets de jadis, je ne saurais plus les garder. Et alors? C'est vous qui étiez les cerveaux de cette affaire. À moins de vouloir mourir, vous ne direz rien. Au pire des cas, nous périrons ensemble. Puisqu'il en est ainsi, j'ai une autre révélation à vous faire. De quoi s'agit-il? Meng Qingsheng est toujours en vie. Meng Qingsheng est... Meng Qingsheng est toujours en vie. Elle a usurpé une nouvelle identité pour revenir parmi nous. Elle est revenue pour se venger. Si j'en suis réduite à cela, c'est parce qu'elle m'y a acculée. Elle s'en prend à moi aujourd'hui, mais si je viens à mourir, ses prochaines cibles seront assurément Lu Yiming et vous-même. Quelle plaisanterie! Je suis le digne magistrat de Langzhou. Crois-tu qu'elle puisse m'abattre si facilement? Il semble que votre Excellence soit bien mal informée des affaires du monde extérieur. Jadis, elle n'avait aucun pouvoir, mais aujourd'hui, elle a le soutien de la princesse Anin et du ministre. Magistrat Jia, nous sommes liés par le même destin. Nous vivrons ou mourrons ensemble. Su Liuer, es-tu en train de me menacer? Je pourrais t'exécuter sur le champ, puis me débarrasser de Lu Yiming.
Soit, je suis là devant vous, faites donc ce qu'il vous plaît. Cependant, même si vous m'assassinez, votre sort n'en sera pas moins scellé. Lu Yimin détient toujours les preuves de l'affaire du grain impérial. Je pourrais t'exécuter à l'instant. Il semble que votre Excellence refuse de me croire. Allez-y donc, tuez-moi. Comment pourrais-je me résoudre à te tuer? T'apporter mon aide, c'est envisageable. À condition que tu parviennes à me livrer ces preuves. Soit, je consens à vous rapporter ces preuves, mais vous devez me jurer en retour de ne faire aucun mal à mon cher Lu. Très bien. Voyons d'abord avec quelles ailes tu sauras me servir. C'est ici. Cette vieille sorcière est donc vraiment morte? Elle semble avoir été empoisonnée. Qui soupçonnes-tu? Seul Suliuer me vient à l'esprit. Cependant, quel est son but? Vous êtes blessé. Ce n'est rien. J'ai dû m'écorcher en ramassant les éclats de porcelaine. Ne t'inquiète pas, les éclats étaient propres, ce n'est rien. Il convient tout de même d'être prudente. Mubé a été très rapide. Même s'il s'agit d'un poison, Shiki n'est-elle pas à nos côtés? Votre Excellence. Votre Excellence. Votre Excellence, ma mère a tragiquement péri au sein de notre demeure. Le médecin affirme qu'elle a succombé à un poison. Cette affaire est des plus suspectes. Il s'agit assurément d'un meurtre prémédité. Je supplie Votre Excellence de me rendre justice et de démasquer le coupable. Quant à cette affaire, nous en reparlerons lors de l'audience publique. N'évoquez pas de tels sujets en ma demeure. Cela concerne la réputation de notre famille Lu. Avant que la lumière ne soit faite, je préfère éviter tout scandale. C'est pourquoi je m'adresse à vous en privé. Soit. Tu affirmes donc que la matriarche a été empoisonnée au sein de votre demeure? Oui, Votre Excellence. La matriarche avait-elle, de son vivant, quelque ennemi ou grief envers quiconque? Ma mère passait toutes ses journées au domaine, elle n'avait d'inimitié avec personne. S'il en est ainsi, ne se pourrait-il pas qu'elle ait ingéré par mégarde quelques substances nocives provoquant ainsi sa mort? Tu affirmes donc que la matriarche a été empoisonnée au sein de votre demeure? Oui. La matriarche avait-elle, de son vivant, quelque ennemi ou grief envers quiconque? Ma mère passait toutes ses journées au domaine, elle n'avait d'inimitié avec personne. S'il en est ainsi, ne se pourrait-il pas qu'elle ait ingéré par mégarde quelques substances nocives provoquant ainsi sa mort? Ma demeure ne renferme aucun poison mortel. De plus, nous avons tout inspecté, aucun ustensile n'est toxique. Je vois. Dans ce cas, je dépêcherai le médecin légiste du tribunal pour examiner le corps. Il se pourrait bien que votre vulgaire médecin ambulant se soit trompé dans son diagnostic. Magistrat Jia, je vous prie d'agir sans tarder. Plus le temps passe, plus l'autopsie s'avère difficile. Je le sais bien. Votre Excellence, veuillez donc envoyer vos hommes immédiatement. Puisque tu soutiens que la matriarche fut assassinée, il s'agit dès lors d'un crime de sang. Par conséquent, la dépouille de la défunte doit être transférée au tribunal pour y être rigoureusement examinée. Magistrat Jia, vous serait-il possible de ne pas emporter le corps de ma mère au tribunal de district? Pour quelle raison? Je ne puis me résoudre à voir ma défunte mère reposer dans la froideur d'une morgue. Je prie Votre Excellence de bien vouloir envoyer le légiste procéder à l'examen en notre demeure. Lu Yimin, tu es d'une insolence inacceptable. Cesse donc de me débiter ces absurdités. Si chaque citoyen agissait à ta guise, comment ce magistrat pourrait-il instruire les affaires? Magistrat Jia, je sollicite votre indulgence. Silence. Les lois impériales sauraient-elles être bafouées par de simples faveurs personnelles? Magistrat Jia, quand aurons-nous de vos nouvelles? Ce magistrat est-il médecin légiste? Sais-je seulement pratiquer une autopsie? Je te le demande, t'y connais-tu en autopsie? Sais-tu combien de jours requiert un tel examen? Le sais-tu? Comprends-tu quoi que ce soit à cela? Parle donc. Tu n'en sais rien. Alors retourne promptement chez toi et attends-y mes instructions. Hors d'ici. J'ai encore une peinture à achever.
Mon fils, tout va pour le mieux à présent, tu t'apprêtes à devenir le gendre réside de la maison Meng. Désormais, notre clan lui verra ses ancêtres honorés de gloire. Mère, je ne suis qu'un gendre réside. Qu'importe, c'est tout de même être le gendre d'une des plus illustres familles de Langzhou. Mon fils, écoute bien les conseils de ta mère. Une fois installé chez eux, sois extrêmement mesuré dans tes paroles et tes actes. Garde-toi bien d'offenser le vieux maître Meng de quelque façon. L'as-tu bien retenu? Mère, j'ai bien retenu vos paroles. Désormais, mon fils, tu ne connaîtras plus jamais la faim ni la misère. Ta mère se réjouit de tout son cœur pour toi. Mère. Laissez-moi passer, mère. Mère, que faites-vous? Mère, qui a fait cela? Ne buvez plus, Seigneur. L'excès de vin nuit à votre santé. Quelle autre issue s'offre à moi? Ma mère est décédée dans de sombres circonstances, et je me retrouve impuissant, réduit à boire. Qu'a dit le magistrat Jia? Il cherche simplement à m'éconduire. Le clan Lu est une famille influente à Langzhou, il est naturel de faire preuve de prudence dans cette affaire. Je ne connais que trop bien les gens de son espèce. Revêtu de sa robe de magistrat, il méprise le monde entier à Langzhou. Pas un seul de ses fonctionnaires n'est intègre. Veuillez pardonner mon offense. Sous le coup de la colère, mes propos ne visaient nullement. Monsieur le ministre, je le conçois. Jia Deschamps a fait emporter la dépouille de ma mère, et je reste sans la moindre nouvelle. Je suis réduit à l'impuissance. Je suis d'une déplorable inutilité. Oh ma mère, que dois-je faire? Mademoiselle Yunsheng, pour tout vous avouer, mon père est décédé alors que j'étais enfant, et c'est ma mère seule qui m'a élevée. Après tant de peine pour bâtir ce domaine, elle a péri avant même de goûter au repos. Je suis d'une déplorable inutilité. Je ne puis rien faire, réduit à attendre en ces murs des nouvelles de Jia Deschamps. Je suis décidément bien impuissant. Et si nous lui versions discrètement quelques présents d'argent, l'affaire s'en trouverait peut-être grandement accélérée. Vos paroles sont pleines de sagesse, mademoiselle. J'avais l'esprit bien embrumé. J'en avais oublié cette vérité immuable à travers les âges. Le spectateur voit plus clair que l'acteur. Mon père, en tant que haut dignitaire à la cour, doit parfois entretenir de telles relations et s'assurer des soutiens. Mademoiselle Yunsheng, consentiriez-vous à m'accorder une faveur? Dites-moi. Pourriez-vous intercéder auprès de monsieur le ministre en ma faveur? J'ambitionne d'obtenir une charge officielle. Vous désirez servir l'État? En effet, je désire occuper une charge plus élevée que celle de Jia Deschamps. Mademoiselle Yunsheng, je sais tout l'intérêt que vous me portez. Dès que j'aurai obtenu ma charge, tout ce que je possède sera vôtre. Point n'est besoin de tenir de tels propos, Seigneur Lu. J'en toucherai quelques mots à mon père. Toutefois, le succès de cette démarche dépendra entièrement de son approbation. Je vous témoigne ma profonde gratitude, mademoiselle. Magistrat Jia, Seigneur Lu, je vous présente mes plus sincères condoléances. Quelle délicatesse de venir nous voir, nul besoin d'apporter ces présents. C'est vraiment trop de bonté. Ce n'est que mon humble devoir. Le coroner a terminé son examen. Votre serviteur songeait justement à envoyer des hommes après son repas pour vous informer des détails de l'affaire. Seigneur Jia, qu'a conclu le coroner? Eh bien, votre mère n'a point péri par le poison. C'est une obstruction de ses veines qui a provoqué l'arrêt de son cœur. C'est impossible. Ma mère ne souffrait d'aucun mal. Jeune maître Lu, gardez-vous de vaines conjectures. Comment pouvez-vous être si certain de la parfaite santé de votre défunte mère? Il convient de croire le coroner. Seigneur Jia, ma mère avait les yeux exorbités à sa mort, et de la saleté lui sortait de la bouche. Comment aurait-elle pu succomber à un arrêt cardiaque? Jia Deschamps, vous, que insinuez-vous? Quelle insolence! Osez ainsi prononcer le nom de votre magistrat. Non seulement j'ose prononcer votre nom, mais je vais aussi vous frapper, espèce de fonctionnaire corrompu.
Outrager un fonctionnaire impérial est un grave délit. Garde. Pour outrage à l'autorité, bastonnez-le. Jia Deschamps, vous osez me frapper? Croyez-vous vraiment que je... Taisez-vous. Réfléchissez avant de parler. Une fois les mots dits, nul retour en arrière. Tout ce que vous avez durement acquis pourrait disparaître à jamais. Si vous souhaitez notre perte mutuelle, votre serviteur acceptera le défi jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas. Continuez de frapper. Outrager un fonctionnaire impérial, une simple correction est bien clémente pour vous. Assez, c'est assez. Jeune maître Lu, cette affaire est désormais close. Parlons plutôt d'autre chose. Soit. Oui. J'ai ouï dire qu'une fille de ministre séjournant votre demeure et qu'elle ressemble étrangement à Meng Qingsheng. Ce n'est qu'une simple ressemblance. En êtes-vous si certain, jeune maître Lu? Êtes-vous sûr qu'elle n'est pas Meng Qingsheng? Vous refusez de croire le jugement de votre magistrat, mais vous accordez votre confiance à cette jeune fille qui lui ressemble, en affirmant avec aplomb qu'elle n'est pas Meng Qingsheng. Vous êtes véritablement aveuglé par la cupidité et la luxure. Avez-vous songé que si elle était bien Meng Qingsheng, dans quel but serait-elle revenue? Nous avons causé la mort de son père. Elle cherche assurément des preuves. Si jamais quelqu'un avait conservé des preuves en secret, comme un livre de contes, et que Meng Qingsheng s'en emparait, nous serions alors perdus. Serait-il possible qu'il connaisse l'existence de mon registre? Jeune maître Lu, qu'en dites-vous? En effet. Rassurez-vous, Seigneur Jia. Il n'existe aucune preuve. Mieux vaut qu'il en soit ainsi. Votre serviteur doit finir son repas. Jeune maître Lu, vous pouvez vous retirer. Ce Jia Deschamps, comment a-t-il pu vous battre ainsi? Jia Deschamps prétend que ma mère est morte d'un arrêt cardiaque. Je n'y crois point. Si le coroner l'affirme, c'est la vérité. Pourquoi l'avoir contredit? Ma mère avait le regard furieux à sa mort, la bouche souillée de débris. Elle a assurément été assassinée. Me croyez-vous stupide? Je voulais simplement vous éviter d'offenser à nouveau Jia Deschamps. Regardez donc dans quel état il vous a mis. Dites-moi, où étiez-vous à la mort de ma mère? Je suis sortie dès l'aube. Que insinuez-vous? Me soupçonnez-vous? Mon bien-aimé, j'ai vécu si longtemps avec elle. Malgré nos légers différends, je n'aurais jamais pu attenter à ces jours. Mon bien-aimé, mon amour pour vous est infini. Comment pouvez-vous m'accuser ainsi? Je ne peux plus le supporter. Assez, cessez de pleurer. Vous me suspectez, mais qu'en est-il de Xia Yunsheng? Yunsheng? Songez-y, Xia Yunsheng, depuis qu'elle est arrivée à Langzhou et s'est installée dans notre demeure, les malheurs se succèdent sans trêve. Comment croire à une telle coïncidence? Laissez-moi vous révéler ceci. Lors de notre rencontre avec Qiansan, j'avais ordonné l'enlèvement de Meng Qingsheng. Je voulais l'éliminer, mais elle s'est alliée avec lui pour me tendre un piège redoutable. Réfléchissez-y bien, n'est-ce pas elle qui vous y a envoyé? Yunsheng, où étiez-vous? J'ai appris de la nuit dernière. Ce n'est rien. J'ai dû retourner au palais de la princesse. Le temps me pressait. Je n'ai pu vous en informer. De surcroît, après votre départ, elle a avoué être Meng Qingsheng. Que cherchez-vous, Meng Qingsheng? Puisque vous êtes convaincu de ma véritable identité, vous devriez savoir quel est mon dessein. Pourquoi ne pas l'avoir dit alors? À ce moment-là, vous refusiez de croire la moindre de mes paroles. Vous me soupçonniez de comploter avec Qiansan. Allez, amenez-moi Xia Yunsheng. Jeune maître Lu, pourquoi fermer les portes en plein jour? Certains propos requièrent la discrétion.
Que me vaut? 今日来 Restez là. Ne bougez plus. Jeune maître Lu, pourquoi tant de 这么大 véhémence? 声是为何呀？ Vous 都吓到 m'effrayez. 我了。 Meng 孟清 Qingsheng, 城， cessez 你就 cette 别再装 comédie. 了。 Votre 陆 bien-aimé 郎 ne 是再 croira 也不 plus 会相 jamais 信 un 你说 seul 的 de vos 话。 mensonges. 苏 Suluer, 儿， pourquoi 你怎么又 revenez-vous? 来了？ Je vous ai 我都 déjà 说了 dit 我 que 不 je 是 ne 孟 l'étais 清 pas. 城。 Vous n'êtes 你 pas 不 Meng 是孟清城。 Qingsheng? Depuis 自从 votre 你进 arrivée 入 au 了陆 domaine Lu, 府， pas une 我 seule 们陆 amici 府 n'a 就没 connu 有 la 一个 paix. 人有好日子过。 Les 接 drames 二连 s'enchaînent 三的 sans 都出了 cesse. 事，你说 Expliquez-nous 说 donc 看， cela. 这是怎么回事？ Jeune 陆公 maître 子， Lu, partagez-vous 你 son 也这么 avis? 想吗？ Ma 我怎么 pensée 想不 importe 中？ peu. 回答 Répondez à 问 la 题。 question. Parlez. Exprimez-vous. 说呀， Ce jour-là, 当日你 à la 在走廊， taverne, 你是怎么 qu'avez-vous 说的？你再 déclaré? 说一遍。 Répétez-le donc. Vous 想 voulez 听是吗？ l'entendre? Soit. 好， Le jour de la 当时 fête 来 des 人， lanternes, 我 je 本 ne 就 vous 不认 connaissais 识你， point. Elle est 是 tombée 他 par 自 sa 己无 propre 理掉下去的。 maladresse. À cette 当时 époque, 我对陆 pour le 公 jeune 子 maître Lu, 也 j'avais 算是一 éprouvé un 见 coup de 倾 foudre. 心。 Apprenant 得 que 知苏 Suluer 六儿是 n'était 姨 qu'une 娘，不是 concubine 夫人 et 时， non l'épouse 特地 légitime, 找借口， j'ai prétexté 说是 craindre 怕 le 郡主 courroux 不 de la 高兴。 princesse. En 实则 vérité, 是来看望 c'était 陆 pour 公 vous 子 rendre 你的。 visite. Le jour où 那 elle 是 fut 他背 châtiée, 的， sa 也 propre 是他自 insolence 己 avait 无理 offensé 惹 la 怒郡主， princesse. Je 与 n'y 我 étais 无 pour 关。 rien. Lors 这 du 也难 banquet, 日， elle 又是当 déchira mes 街成 vêtements 我 en 衣服。 public, d'où sa détention dans 光 une 狗 cage. 笼， Son 也是他和 adultère 田 avec 三 Qiansan 自 l'a 宫咎 menée 由 à 自 sa 取。 perte. 这一切， Tout cela, 直 je 到 ne 那 l'ai 晚我 compris 才 que 明 cette 白， nuit-là. Elle n'est 她 point 不是 votre 你姨娘， concubine, 她 elle 是 est 你 votre 情 amante. 人。 C'est la 是因 jalousie 为 qui la 嫉妒， pousse à 所 s'en 以才 prendre 处 ainsi 处 à 针 moi. 对我。 Que ai-je 这一 donc 切那 provoqué 些是 dans 我 tout 主 cela? 动做的， Ne 不是他 l'a-t-elle 自 pas 己 bien 活该。 mérité? Meng 孟清 Qingsheng, 城， vous jouez 你不 fort 光 bien la 戏演 comédie 得好， et votre éloquence est 口才也 remarquable. 很好啊。 L'affaire 前 avec 三那 Qiansan 晚 ce 事， soir-là, c'était 就 bien 是你 votre 设计 volonté. Oui, 是， c'est moi qui ai 是 tout 我设的 orchestré. 计。 Ne voulant 我 point 不想陆府 déshonorer 府 le 上 clan 蒙 Lu 羞， et 我也 ignorant 不知 quel 道 vent 该怎么 emprunter, 办。 j'ai conduit le 我 jeune 就带 maître 陆 Lu sur 公子 place 过 pour 去， qu'il voie ce que 看 sa 看你这个姨 concubine 娘究 était 竟 en 在 train 做 de 什么。 faire. Comment 你怎么知 aurais-je 道我 pu 和前三 deviner 的 votre 事？ intrigue? 我怎么知道你和前三的事？ Je vous ai 我只看 seulement 到 vu 你带着 voilée, 面纱慌慌 fuyant 张张跑出去。 précipitamment. Vous. Quelle perfidie! Monseigneur, pourquoi me repoussez-vous? Taisez-vous. Si vous 要是真 tenez à 想为我 moi, 好， fermez la 就 bouche. 闭嘴。 Jeune 陆 maître 公 Lu, 子， vous avez tout vu, n'est-ce 你 pas? 都看到了吧？ Si j'étais 如果 vraiment 我是 Meng 孟清 Qingsheng, 城， votre nom 这 figurerait 下一 sur 任 la 江 liste 南 du 之子 prochain 的名 préfet? 单上会有 Pensez-vous 你 que 的 vous y 名 seriez 字吗？ inscrit? Mon père, 我爹 à 本来就 l'origine, 不同意我 s'opposait 留 à 在 ce que je 老家， reste à Langzhou. C'est 我 par 也想 amour 跟 pour 你 vous 在 que 一 j'ai 起。 imploré mon père 可是 d'user 我 de 爹 ses 上下 relations 打点 afin 关系， d'élever votre 好 rang au 让你 mien. 跟我们当户对。 Je n'aurais 没想 jamais 到 cru que vous me 你竟 traiteriez 然竟 ainsi. 这样对我， Lu 陆一 Yiming, 鸣， vous me 你真的 décevez 太让我 profondément. 失望了。 Yunsheng, j'ai eu tort, pardonne-moi. Monseigneur, taisez-vous. J'ai eu tort. Je vous en prie, pardonnez-moi. Soit. 罢了， Ma venue 我 ici 今 ce 天来 jour 的 fut une 就 erreur. 是个错误。 Demoiselle 姑娘。 Yunsheng, si vous 我要是 partez, 走了， je mettrai 我 fin 就 à mes 死在 jours 这儿。 ici même. 姑 Demoiselle 娘， Yunsheng, si 我 vous 要是走 partez, 了， je 我 mourrai 就 sous 死 vos 在这 yeux. 儿。Jeune 陆 maître 公 Lu, 子，陆公 jeune 子， maître Lu, pour les faveurs 只剩下打点 officielles, 的钱， j'en ai 我 déjà 已经为 payé 你 la 出了一 moitié. 半，剩 Vous 下的 devez trouver le reste 你要自 vous-même. 己想办法。 Bien, très bien. 好， Je sais Dans bien son que lieu, je Suluer dirais a Aïe, agi Aïe, ainsi Aïe. par amour pour vous. Je ne Moi, je désire peux point me faire montrer impitoyable. À Mais l'avenir, tu as laissez-la encore dans les tenir son lignes. rôle de concubine. Si Mais elle ose Rosa encore Gaffa, m'offenser, où tu es je possible. serai sans merci. 云生姑 Demoiselle 娘， Yunsheng, où 你 allez-vous? 去哪儿？ Je me rends au suis palais de la dans une princesse. Vos Et dans affaires Suluer avec là-dessus. Suluer, Ça va réglez-les relativement. convenablement d'ici mon 自己看着 retour. 办。
Lu Yiming, que faisons-nous à présent? 现在怎么办？ Meng Qingsheng veut que je reste concubine. Ne me demandez rien. Vous l'avez bien cherché. Homme sans cœur. Tout ce que j'ai accompli, n'était-ce pas pour vous? Pour seulement 2 lettres, vous croyez fermement qu'elle n'est pas Meng Qingsheng. À mon avis, vous vous êtes épris d'elle. Soit, si vous me refusez le bonheur, vous n'en aurez pas non plus. Liu Er,
Liu Er, regarde ce document. C'est pour moi, Lu Yiming, l'échelle vers la gloire. Pourquoi ai-je enduré tout cela? N'était-ce pas pour cet instant? Je dois saisir cette opportunité d'ascension. Liu Er, me comprenez-vous? Je sais, je vous comprends, monseigneur. Mais si cette échelle était brisée, plus vous monterez haut, plus douloureuse sera la chute. Meng Qingsheng, elle exploite précisément votre faiblesse. Liu Er, regarde. Ce document, ce sceau officiel, c'est le sceau de la capitale. Pourquoi ferait-elle cela? Dans quel but? Monseigneur, cessez d'être aveuglé. Elle cherche à vous nuire. Liu Er, si elle cherche à me nuire, je l'éliminerai. Je dois saisir cette opportunité. Acceptez ce sacrifice temporaire, faites-le pour m'aider. Je vous le promets, si cette nomination est fausse, nous la tuerons ensemble. Mais si elle s'avère vraie, une fois devenu préfet, je vous épouserai légitimement. Vous êtes trop naïf, monseigneur. Je ne peux compter que sur moi. Soit. J'accepte. Mais au sujet de votre poste, je ferai toute la lumière là-dessus. Sir Qingsheng, c'est admirable. Les beaux jours de ces scélérats touchent enfin à leur fin. Mais cette nomination est fictive. S'ils envoient quelqu'un s'enquérir, nous serons découverts. Que devons-nous faire à présent? En effet, Qingsheng, vous courez un trop grand danger. Il a osé pointer son épée sur vous. Si la vérité éclate, les conséquences seront terribles. Allons, vous autres, vous sous-estimez Sir Qingsheng. Je suis certaine qu'elle a un autre plan en réserve. La nomination n'est point fictive. Elle est authentique. Seul le vrai peut abuser Lu Yiming. Cependant, ce décret officiel n'a pas encore été entériné. Sous prétexte d'acheter des faveurs, je le ruinerai entièrement. Je récupérerai ainsi les biens des Meng. Mais si vous le laissez devenir réellement préfet, à ce moment-là, il sera impossible de prouver l'innocence de votre père. C'est exclu. Je ne lui permettrai jamais d'occuper cette fonction. Quelle est donc la suite du plan? Vous le saurez le moment venu. Mubé, où est Qiansan? À Langzhou. Je l'ai mis à l'abri dans un lieu sûr. Très bien. Attendez mes instructions. Anin, Mubé, Shiki. Je vous remercie. Depuis le drame de notre clan, sans votre présence constante à mes côtés, j'aurais abandonné depuis longtemps. Ne dites point de telles sottises. Vous, moi et mon frère Mubé, nous avons grandi ensemble. Qui vous soutiendra si ce n'est nous? C'est vrai. Vous êtes ma seule famille à présent. Qingsheng, vous êtes en grand danger. Je ne veux point vous voir souffrir. J'espère que vous prendrez soin de vous. Vous me traitez encore en enfant. Tenez, prenez ce sifflet. Si vous le sifflez, j'accourrai pour vous protéger. Est-ce vrai? J'en veux un moi aussi. Vous êtes une princesse, nul besoin de ma protection. Quel avare! Me voilà. Quiconque osera faire du mal à Meng Qingsheng le paiera cher. Yunsheng, vous êtes de retour. Qu'avez-vous fait de Liu Er? À compter de ce jour, elle logera dans l'aile latérale. Elle ne pourra plus s'ingérer dans les affaires du domaine. Quant à Xiaoxian, elle me servira désormais. Après tout, c'est une parente, je ne saisis pas pourquoi vous malmenez cette pauvre enfant. Très bien, je consens à tout. Ce document officiel de nomination doit demeurer secret pour l'instant. Les circonstances peuvent changer. Mon père m'a fait savoir que l'achat de ces faveurs requiert une somme colossale. J'ai déjà fait vendre bon nombre de mes bijoux et de mes trésors. Par conséquent, nous devons y veiller nous-mêmes. Ne me décevez point, je vous prie. Yunsheng, vous êtes d'une bonté infinie. Je ne vous décevrai point. Concubine Su, vous voilà de retour. Pourquoi cette froideur après si peu de temps? Alors, m'apportez-vous ce que cache Lu Yiming? Non. Alors pourquoi venir ici? Meng Qingsheng a pris le contrôle absolu du clan Lu. J'ai encore besoin de votre aide. Elle dirige la demeure? N'y a-t-il point méprise? Est-elle vraiment?
Meng Kim Sheng, c'est elle. Désirez-vous que je l'élimine sur le champ? Pas encore. S'il reste avec elle en ce moment, il finira assurément par en souffrir. Lorsque j'aurai réuni les preuves, je l'éliminerai de mes propres mains. En quoi puis-je alors vous être utile? Découvrez pour moi l'identité du prochain préfet du Jiangnan. Pourquoi vouloir savoir cela? Ne posez point de questions. Je sais que vous avez des relations, faites cette recherche pour moi. C'est une broutille. Cependant, j'aimerais également solliciter une petite faveur de votre part. Yun Sheng, je ne suis point Su Liuer. Quand vous serez investi et que je vous aurai épousé, je m'offrirai naturellement à vous. Seigneur Jia, qu'en est-il? Avez-vous eu des réponses? Su Liuer, à quel jeu jouez-vous donc? Lu Yiming est sur le point d'être nommé, et il va devenir le préfet. Est-ce bien la vérité? Quel est le but de Meng Kim Sheng? Su Liuer, qu'y a-t-il? Seigneur Jia, que se passe-t-il? Vous moquez-vous de moi? Pour vous couvrir jadis, j'ai offensé Lu Yiming, et à présent, il va être élevé au rang d'officiel. Un poste d'une importance capitale. Préfet. C'est ma perte assurée. Su Liuer, à quel jeu jouez-vous donc? Lu Yiming est sur le point d'être nommé, et il va devenir le préfet. Il va vraiment devenir fonctionnaire. Que entend par la Meng Kim Sheng? Su Liuer. Qu'y a-t-il? Excellence Jia, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Vous moquez-vous de moi? Naguère, pour vous couvrir, j'ai offensé Lu Yiming. Et voilà qu'il va devenir fonctionnaire. Et pas n'importe lequel, un grand dignitaire. Le préfet. Cela causera ma perte. Excellence Jia, je ne saurais vous l'expliquer en si peu de temps. C'est sûrement un coup de Meng Kim Sheng. Tu es simplement dévoré par la jalousie, aveuglé par l'appât du gain et consumé par la luxure. Quel Meng Kim Sheng? Vous. Revenez ici. Vous. Si Lu Yiming devient préfet, à l'avenir, il ne cessera de me marcher sur la tête. Que vais-je devenir désormais? J'ai fait les comptes ces 2 derniers jours. En incluant les propriétés, les titres de propriété et les commerces de la famille lui établis à l'extérieur, nous en avons pour près de 200 000 taels. Souhaitez-vous vendre ces biens? Si je parviens à devenir préfet, ces 200 000 taels ne seront rien. Yun Sheng, quand je serai nommé préfet, je vous ferai mener la même existence qu'une princesse. Je vous crois. Préfet. Je n'aurais pu l'imaginer en rêve. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais osé y songer. Autrefois, quand j'étais pauvre, je ne pensais qu'à m'enrichir. À présent, je vais devenir magistrat, et de surcroît, préfet. Mère. Oh ma mère. Quand je serai préfet, j'obligerai assurément cette crapule de Jia Deschamps à se prosterner devant votre tombe. Tout bien réfléchi, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous vos biens sont immobiliers, mais la cour exige de l'argent liquide. Si vous devez céder vos commerces maintenant, il vous faudra trouver main acquéreur. Autrement, ce ne seront que des contrats sur papier, impossibles à convertir en argent. De plus, les habitants de Langzhou vous connaissent fort bien. Dès que vous mettrez ces biens en vente, ils feront baisser les prix de toute leur force. N'espérez pas obtenir 200 000 taels, ni même 100 000. Que faire alors? Mieux vaut y réfléchir à nouveau, afin de trouver une stratégie infaillible. Une stratégie infaillible. Yun Sheng, il me semble qu'une personne à Langzhou pourrait me venir en aide. Qui donc? La princesse. Je vous ai déjà dit que je ne souhaitais pas solliciter son aide. Il ne s'agit pas de lui demander de l'aide. Je pensais plutôt à lui vendre le tout à un prix raisonnable. Y compris cette demeure. Cette demeure?
Êtes-vous prêt à vous en séparer? Quand je serai préfet et que j'aurai fait fortune, je la rachèterai. C'est judicieux. Oncle, demoiselle Yunsheng, voici ce que je viens d'acheter aujourd'hui. Petite Xuan, puisque tu appelles le jeune maître Lu oncle, et que je vais bientôt l'épouser, tu devrais dès à présent m'appeler. Dis-le, voyons. Tante, c'est une bonne enfant. Voici les titres des commerces, des terres cultivables, des boutiques, et ceci également. Attendez-moi encore un instant. Yunsheng. Voici le titre de propriété de notre demeure ancestrale. Mon père n'avait que toi pour fille. À l'avenir, tout l'héritage Meng sera vôtre. Merveilleux. Bien. Je m'en vais de ce pas trouver la princesse Anna. Sœur Qinsheng, vous êtes formidable. N'est-ce pas là tous les biens de la famille Meng? Ils sont tous revenus, en effet. Ce qui vous appartient finira toujours par vous revenir. Tout ceci est l'héritage que votre père vous a légué. C'est vrai. Ces biens sont de retour, mais mon père, lui, ne reviendra jamais. Notre foyer a également disparu. Sœur Qinsheng, il vous reste encore nous. Mon cher Liuer, alors, avez-vous obtenu des informations? Dites-moi. Des nouvelles sont arrivées du Jiangnan. Il semble que votre nom figure sur la liste de la capitale. C'est merveilleux. Il semble que Yunsheng ne m'ait pas menti. Mon cher Lu, qu'avez-vous fait ces derniers jours? Yunsheng m'a dit que la charge de préfet n'est pas mineure. Avant que le décret officiel ne soit promulgué, il convient d'offrir des présents pour s'assurer des appuis. Ces derniers jours, j'ai donc vérifié toutes les terres et titres de propriété de la famille. Quoi? Que compte-t-elle faire? Ne faut-il pas de l'argent pour ces présents? Où trouverai-je autant de liquidités? J'envisageais donc de vendre tout le patrimoine familial. Quoi? À qui l'avez-vous vendu? Avec autant de commerce, qui d'autre pourrait les reprendre? Tant mieux alors. Ne vendez rien, je vous en prie. Si je ne vends pas, comment pourrais-je offrir ces présents? C'est pourquoi j'ai pensé à demander l'aide de demoiselle Yunsheng, pour voir si la princesse consentirait à tout acheter d'un coup. Lu Yimin. Vous qui êtes si avisé d'ordinaire, comment la soif du pouvoir a-t-elle pu vous aveugler? Elle vous a trompé. Que dites-vous là? Ne l'avez-vous pas vu de vos propres yeux? Mon nom ne figure-t-il pas sur la liste? Assez. Je dois partir, je ne peux m'attarder. Ce serait fâcheux que Yunsheng nous voie. Lu Yimin. Revenez ici. Lu Yimin. Vous qui êtes si avisé d'ordinaire, comment la soif du pouvoir a-t-elle pu vous aveugler? Elle vous a trompé. Oh là! Quelqu'un, qu'on vienne! Quelqu'un! Que désirez-vous, maître? Demoiselle Yunsheng est-elle rentrée? Demoiselle Yunsheng n'a pas reparu de la nuit. Retirez-vous. À vos ordres. Qu'est-il arrivé?
J'ai fait une mauvaise chute. Comment avez-vous pu être si imprudente? La princesse a-t-elle accepté? 郡主不要。为什么？郡主不要。 La princesse a refusé. 为什么？对，为什么？是啊，县长。 Pourquoi cela? 既然东西都拿回来了，你怎么还要 La 还回去？ princesse a refusé. 东西迟早都会回来的，只要证明我爹是冤枉。 Pourquoi cela? En effet, pourquoi? Oui, Qin Sheng, puisque tous nos biens ont été récupérés, pourquoi vouloir les restituer? Ils nous reviendront tôt ou tard. Dès que l'innocence de mon père sera prouvée, tout cela appartiendra de plein droit au Meng. Sœur Qin Sheng, je vous admire de jour en jour davantage. Je souhaiterais tant vous ressembler. Ne cherchez point à me ressembler. Contentez-vous d'être heureuse. Bien des choses, une fois perdues, ne se rattrapent plus, quels que soient nos efforts. Dites-moi, Mubé, qu'en est-il de la capitale? Vos soupçons étaient tout à fait fondés. Quelqu'un s'est bien enquis de la charge de préfet du Jiangnan. Cependant, l'émissaire ne venait pas de la demeure Lu, mais de Jia Deschamps. Tout s'explique. Su Liuer est sûrement allé trouver Jia Deschamps. Le moment est venu d'envoyer Qiansan trouver Jia Deschamps d'ici peu. Très bien. Et concernant Lu Yiming? Lui, tant que mon père est réhabilité, le moment de sa mort et son châtiment dépendront uniquement de son destin. Pourquoi a-t-elle refusé? C'est assurément parce qu'elle désapprouve notre liaison et refuse de m'aider. Que devons-nous faire? Ce que nous devons faire? Les solutions ne manquent pas, mais elles comportent des risques. Parlez. Buvez votre thé. Il semble que le ciel ne veuille point vous voir vendre ses biens. Ce qui doit vous appartenir vous reviendra toujours, nul ne saurait vous en dépouiller. Parlons-en dans nos appartements. Dites-moi vite, quelle est cette solution? Savez-vous quel est le commerce le plus lucratif de nos jours? Un commerce qui rapporte de l'argent immédiat. Le plus lucratif? Les maisons de jeu. Oui, les tripots. Ce ne sont pas les tripots. Qu'est-ce donc alors? Jadis, mon père fit arrêter un groupe d'individus. Après interrogatoire, il s'avéra qu'ils faisaient la contrebande du sel. La contrebande du sel? C'est un crime passible de décapitation. Qu'y a-t-il? Avez-vous peur? Si vous avez peur, oublions cela. Renoncez également à la charge de préfet, et laissons là notre relation, notre destin s'arrête ici. Je n'ai point peur. Je me demandais seulement comment j'entrerais en contact avec ces contrebandiers. En vérité, j'ai déjà tout arrangé pour vous. Vous souvenez-vous de l'homme qui m'a secondé lors du banquet d'anniversaire de la douairière? Il était autrefois sous les ordres de mon père, et s'occupait précisément de la traque des contrebandiers. Il est le seul vers qui je puisse me tourner. Toutefois, vous ne devez en parler à personne, surtout pas à Su Liuer. Autrement, c'est un crime de lèse-majesté passible de mort. Soit. La fortune sourit aux audacieux. Je le ferai. Soyez rassurés. Notre avenir s'annonce sous de meilleurs auspices.